Children, in the last video we discussed about male gametophyte. How does a male gametophyte form or develop? In this video we are going to discuss about development of female gametophyte. Female gametophyte எப்படி develop ஆகுது, அதாவது ஒரு egg எப்படி produce ஆகுது ஒரு flowering plantல எப்படின்றத பார்க்க போறோம். Okay, so which is the female reproductive part of a flower? We all know gynoecium. So gynoecium is the female reproductive part of a flower. So female reproductive part of a flower பத்தி பேசும்போது we all know the structure of gynoecium. It consists of stigma, then style and ovary. இல்லையா? So stigma இருக்கும், style and ovary. The ovary contains ovules. இந்த ovary எடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? Ovules இருக்கும். Okay, so this gynoecium can be, அதாவது இந்த gynoecium பார்த்தீங்கன்னா it can be monocarpal, two carpal, three carpal or multicarpal. For example, monocarpal அப்படின்னா ஒரு பூல ஒரே ஒரு gynoecium தான் இருக்கணும். For example, hibiscus. Hibiscus நான் பூ வந்து last videoல காட்டியிருப்பேன். In that I have shown only one gynoecium, that is one stigma, one style, ovary. So they are monocarpillary. Monocarpillary. Two carpillaries இருந்துச்சு, இதே மாதிரி ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா we call it as two carpillary. Three இருந்தா we call it as tricarpillary. Many இருந்தா we call it as multicarpillary. இதோடைய இந்த இதுக்கு வந்து நான் என்ன நேம் நான் சொன்னேன், நான் pistil, நான் இந்த சைடு எடுத்துறேன், pistil and or pistil or carpel அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so this part, the whole part is called as either pistil or carpel. Okay, so in the pistil பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த part பார்த்தீங்கன்னா it can be a syncarpus or apocarpus. Syncarpus means more than one pistils are fused together. இந்த மாதிரி நிறைய pistils அப்படியே கொத்தா இருந்துச்சுன்னா ஒரு bunch-ஆ இருந்துச்சுன்னா we call it a syncarpus. Apocarpus means the carpels remains free, that is each carpels are free. தனித்தனியா தெரியணும். இந்த apocarpusக்கு ஒரு good example is rose. அது ரோஸோட மிடில்ல பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் ஓவரி பிஸ்டில்ஸ் இருக்கும். பிஸ்டில்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரோஸ் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் apocarpus. Okay, because the pistils are free. Syncarpus means pistils are fused. This one also you have already studied in your 11th standard. Okay, moving on to the structure of pistil. The pistil consists of, as I said before, stigma, style, ovary. Stigma is a part where the pollen grains land. இந்த பார்ட்ல என்ன ஆகும்? pollen grains வந்து உட்காரும். Okay, so the stigma is a part where the pollen grain land. Style is a long slender tube like structure and it connects the stigma and ovary. Stigma ovary யார் connect பண்றது? style. Okay, so ovary is a basal part of the pistil. Ovary இங்க என்ன இருக்கு? கீழ இருக்கு. So it is a basal part of pistil and it contains, so ovary நீங்க நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா inside of ovary it contains ovules. Okay, so within the ovary the ovule is present. Okay, so I hope till this you have understood. Okay, இப்போ இந்த ovary நல்ல ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன்லாம் முடிஞ்சு பழமாகும்போது என்ன ஆகும்? this ovary becomes fruit. உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ovules என்ன ஆகும்? seeds-ஆ மாறும். Okay, for example, if you see this fruit, ஓகே, இது நீங்கள் எதில் பார்ப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டொமேட்டோலெல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லையா? இந்த மாதிரி தான் ஹாஃபாக கட் பண்ணி பார்க்கும்போது இட் இஸ் அவுட்டர் வால் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓவரி வால். அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திஸ் ஒயிட் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் ஓவேரியன் கேவிட்டி அண்ட் திஸ் 5 lobe-like structure is called ovules. இப்படி தான் அஞ்சு சீட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஜாயின் ஆகியிருக்கும். ஓகே, ஸோ ovules are nothing but seeds இல்லையா? ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் the ovules becomes the seed. Okay, so ovules are nothing but the seeds and they are fused. எங்க join ஆயிருக்காங்க? the center part. Okay, this center part is called placenta. So see this center part is called placenta. So ovary wall, ovarian cavity, placenta, ovule. ஓகே, இப்போ இந்த ஓவரி, அதாவது இந்த ஓவரியை நம்ம இதை கட் பண்ணி பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லுவோம்? உள்ள ஓவியூல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால இது இப்படி தான் ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும். சி, இந்த பார்ட்டை இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி வரைஞ்சா அது இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ சி இந்த எண்ட் இங்கே தான் பிளாசண்டா அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் கால்ட் அஸ்
பிளாசண்டா. இதுதான் பிளாசண்டா. ஸோ பிளாசண்டாலேருந்து வரக்கூடிய ஓவியூவில் அப்படியே வரைஞ்சிருக்கு. சி பிளாசண்டா ஓவியூல், பிளாசண்டா ஓவியூல், பிளாசண்டா ஓவியூல். அதே மாதிரி பிளாசண்டா ஓவியூல். சி ஓவியூலில் வரைஞ்சாச்சு. So when you observe this ovule in a magnified power microscope, then you will get this kind of structure. This is a structure of megasporangium, nothing but ovule. இந்த ஒரு ovule எடுத்து பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, இதோடைய enlarged pictures நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். See, this placenta will be connected to the ovule. இந்த ovule கூட எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா by a tube-like structure. இல்லையா, ஒரு சின்ன ஸ்டாக் மாதிரி கனெக்ட் ஆகுது. This stalk is called as funicle. Okay, see இந்த பிக்சரை அப்படியே ஜூம் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ இங்கே எங்கே பாருக்கு பிளாசண்டா, இதுதான் பிளாசண்டா. ஓகே, பிளாசண்டா. ஸோ ஓவியூல் இருக்குது. இந்த பிளாசண்டாவை என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஓவியூல் கூட கனெக்ட் பண்ணி நல்லா பெருசாக வரைஞ்சிருக்கேன். So the placenta is connected to the ovule by a long slender like structure which is called as funicle. Okay, then in between the funicle and the ovary one more layer is present. This one more layer is called as hilum. See, funicle, the next part is hilum. I think you can see this pink color sketch. So this pink color sketch is nothing but the hilum. இந்த hilum என்ன ஆகும், இந்த சீடு வளர்ந்து நல்லா ஒரு சின்ன அதாவது இந்த ஓவியம் நல்லா டெவலப் ஆகி சீட் மாதிரி வரையும் போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் சீட் வச்சுக்கோங்க. சீடாக வரும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கார் இருக்கும், ஒரு தழும்பு மாதிரி இருக்கும். திஸ் ஸ்கார் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஹைலம். இந்த பிங்க் கலர் போர்ஷனா என்னவா மாறுது, இந்த ஸ்காராக மாறுது. ஓகே, so this one is called as hilum. So between the funicle and the funicle and the ovule, this hilum is present and this hilum become the scar of the seed. Okay, இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா it is having an integument. integument அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த integument பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இது வந்து டார்க் க்ரீன் கலரில் வரைஞ்சிருப்பேன். இந்த ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்கேன்னா this is called as integument. This integument can be one or many depending upon the species. Okay, இந்த integument எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா it gives protection to the ovule. ஓவியூலுக்கு இதுதான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் integument's இப்போ இந்த ஹைலம் ஸ்காராக மாறுது. இந்த integument's என்னவா மாறும் பாருங்க. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் integument's தான் சொல்லுவீங்க. இது எல்லாமே integument's தான். These integument's become the seed coat. இல்லையா, அந்த தோலெல்லாம் வரும் தெரியுமா சில சீட்ஸ் மேலே, அந்த சீடோட தோலை யார் மாறுறாங்க, இந்த integument தான். Okay, so this part is called as integument. So அதனை இப்படி வரையறேன், this entire part. Okay, is called as integuments. Okay, so next one, இந்த integument பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர் ஆகி இருக்காது. கீழே கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கு, மேலே கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கு. கீழே இருக்கக்கூடிய கேப்புக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபைல். this one also you have already studied. இல்லையா, மைக்ரோபைல் இஸ் அ ஸ்மால் ஹோல் ப்ரெசன்ட் இன் த சீட். இந்த சீட் வழியாக அந்த மைக்ரோபைல் தான் அந்த செடி வந்து முளைச்சே வரும் இல்லையா. ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோபைல். ஸோ திஸ் ஃபுல் பார்ட், இந்த பெருசாக இருக்குது இல்லைப்பா கேப்பு, இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் என்னது, மைக்ரோபைல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் தி டவுன்வர்ட் பொசிஷன். இதுக்கு அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர் இருக்குது இல்லையா. திஸ் போர்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் சலாசா. சலாசா. ஓகே, சலாசா. இந்த சலாசாவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே integument's எதுவுமே ஜாயின் ஆகாது. இந்த போர்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியர்டாக இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சலாசா. ஓகே, திஸ் and then moving on to the integument. இப்போ சலாசா படிச்சிட்டோம், மைக்ரோபைல் படிச்சுட்டு integumentக்குள்ளே, ஸோ within the integument what is present, a green shaded portion is present இல்லையா, green கலரை அடிச்சிருப்பேன். this green color portion is called as nucellus. nucellus. Okay, nucellus. Okay, this green shaded portion is called nucellus. இந்த nucellusக்குள்ளே என்ன இருக்குது, இதோ பாருங்க, ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு டயக்ராம், ஒரு ரவுண்ட் போட்டிருக்குல்ல. திஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் எம்ப்ரியோ சாக். எம்ப்ரியோ சாக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும், இந்த எக் இருக்குது. ஓகே, இந்த எக்கு, இந்த சினர்கிட்ஸ், இது எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. Let us see how does it form. So இதுதான் வந்து structure of microsporangium. ஒரு ஓவியலோட structure இதுதான். ஓகே, இந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது என்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, see
நியூசெல்லஸ் ஓவியூல். நியூசெல்லஸ் ஓவியூல். இது அப்படியே சொல்லுங்க, நியூசெல்லஸ் ஓவியூல். நெக்ஸ்ட் சேம் நியூசெல்லஸ் ஓவியூல். தெரியுதா? நியூசெல்லஸ், அதாவது இந்த க்ரீன் போர்ஷனை தான் நான் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி தெரியுது இம்மெச்சூர்டாக. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூசெல்லஸ் பாருங்கள், ஒரு செல்ஸும் இருக்குது. இது இந்த மாதிரி தான் இந்த க்ரீன் கலர் போர்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து நல்லா மெச்சூர்டாக காட்டியிருக்கேன். ஓகே, மெச்சூர்ட். அது இம்மெச்சூர்டாக இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்றுமே இருக்காது, இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷனே இருக்காது. இது ஃபுல்லாகவே க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஃபர்கெட் அபவுட் திஸ் சென்ட்ரல் போர்ஷன், த ஃபுல் க்ரீன் வில் பி தேர். ஓகே, இந்த ஃபுல் க்ரீனை தான் ஐ ஹவ் ஜூம்ட் அண்ட் ரைட் drawn. ஓகே, சி இந்த பாருங்கள் நல்ல ப்ளூ கலரில் இருக்கா. இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷனில் த சென்ட்ரல் போர்ஷன் இஸ் லுக்கிங் வெரி பிக் இன் சைஸ். ஓகே, த ஃபுல் ரீஜன் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூசெல்லஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் போர்ஷனில் அதான் இது இல்லாமல் இந்த ஃபுல் க்ரீனில் பார்க்கணும்னா ஏதோ ஒரு செல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். தட் செல் இஸ் கால்ட் அஸ் மெகாஸ்போர் மதர் செல். The process of formation of megaspore, that is female gamete from the megaspore mother cell, is called megasporogenesis. இந்த megaspore mother cell தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஃபீமேல் gamete என்றது ஃபார்ம் ஆகுது. Okay, so the nucellus, within that nucellus one cell look very large in size, that cell is called as megaspore mother cell. Okay, it contain large amount of cytoplasm and a திக் நியூக்ளியஸ். தெரியுதா? நல்ல பெரிய சைட்டோபிளாசம் இருக்குது, ஒரு திக் நியூக்ளியஸ் என்றது இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு தி ஹவு டஸ் இட் ஃபார்ம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஓகே, திஸ் மெகாஸ்போர் மதர் செல் வில் டிவைட்ஸ் பை மியாசிஸ். இந்த மெகாஸ்போர் என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டாக டிவைட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரெண்டாக டிவைட் ஆகும். அந்த ரெண்டாக டிவைட் ஆகிறதுக்கு பேர், அந்த ரெண்டு செல்லை டிவைட் ஆகியிருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெகாஸ்போர் டயாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சி, சும்மா இங்கே எழுதி காட்டுறேன். மெகாஸ்போர் டையாட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, திஸ் மெகாஸ்போர் மதர் செல் வில் டிவைட் டு ஃபார்ம் மெகாஸ்போர் டயாட். தென் திஸ் மெகாஸ்போர் டயாட் அகெயின் டிவைட்ஸ் டு, அப்போ ஒன்று ரெண்டாக பிரியுது. ரெண்டு பிரியுமா எத்தனையாக இருக்கும்? 4. ஸோ இட் ஹாஸ் ஃபார்ம்ட் மெகாஸ்போர் டெட்ராட். சி, டெட்ராட். It has formed megaspore tetrad. 4 செல் இருக்குது. அதில் மேலே இருக்கக்கூட செல் இப்போ பாருங்கள், இந்த போர்ஷன் இது இந்த ரீஜன் என்ன சொன்ன? மைக்ரோபைல். திஸ் ரீஜன் இஸ் கால்ட் அஸ் சலாசல் end. ஸோ சலாசல் 2ல் இருக்கக்கூடிய திஸ் செல் லுக்ஸ் வெரி பிக் இன் சைஸ் கம்பேர்ட் டு த அதர் 3 cells. ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், தீஸ் 3 cells will degenerate. அதாவது இந்த 3 செல் என்ன ஆகிடும்? இந்த 3மே we call it as polar cell. These 3 polar cell will degenerate. அப்படியே வந்து நொறுங்கி போயிடும். ஓகே, காணாமல் போயிடும். இந்த பெரிய செல் அலோன் நல்லா பெருசாகி, இந்த ஒரு செல் நல்லா பெருசாகி இந்த மாதிரி மாறிடும். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டெப் இந்த செல் பெருசாகி எப்படி மாறிடுது? இந்த மாதிரி பெருசாக மாறிடுது. Once it has reached this size, what happens? This nucleus will start to divide. ஸோ ஒரு நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகி எத்தனை நியூக்ளியஸாக மாறும்? இட் ஹஸ் ஃபார்ம்ட் 2 நியூக்ளியஸ். ஆனால் சைட்டோபிளாசமில் டிவைட் ஆகிருக்கா? நோ, சைட்டோபிளாசம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒன்லி த நியூக்ளியர் டிவிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ 1 நியூக்ளியஸ் டிவைடட் இன்டூ 2 நியூக்ளியேட். 2 நியூக்ளியேட்டாக மாறிடுது. தீஸ் 2 நியூக்ளியேட் அகெயின் என்ன ஆகும்னா இது அப்படியே வந்து 2 ரீஜனுக்கு போயிடும். இது ஒரு மேலே போய்டும், இது கீழே வந்துடும். கீழே வரும்போதே என்ன ஆகிடும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் அகெயின் டிவைட்ஸ் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் another செல். சி, 2 டிவைட் ஆகி எத்தனையா மாதிரி இருக்குது? இது 2ஆ மாதிரி இருக்குது, இது 2ஆ மாதிரி இருக்குது. ஸோ டோட்டலி 4 cells. And where they are located at the extreme end. So now there is 2 cells. Okay, 2, 2. So 4 nucleus இருக்குது. 4 nucleus. Now see, இந்த 4 nucleus again divide ஆகி it has formed 8 nucleus. See, 1 2 3 4 1 2 3 4 it has formed 8 nucleus. 4 இந்த சைடில் இருக்குது, 4 இந்த சைடில் இருக்குது. Now what happens? In the 4ல 2 will comes to the center. Okay, again I'm telling you only the nuclear division takes place, not the cytoplasmic division. See, look at the next picture. What happens? See, in the 4 3 மாறி நடுவில் 2 வந்துடுது. See, 4 4 here 3 3 2. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய 2 செல் என்ன ஆயிடுச்சு? நடுவில் வந்துடுது. Okay, so this cell later fuse. See, இந்த 2 செல் என்ன ஆயிடுச்சு? இங்கே நியூக்ளியஸ் 2 ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. அதாவது செல் ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு, ஆனால் நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகலை. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? 1 2 3
these formed 3 cells, these formed 3 cells, this 2 fuse and forms one cell with 2 nucleus. So how many cells are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cells are there. But how many nucleus is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 7 cells, but how many nucleus? 8 nucleus. Okay, I hope you have understood. இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனது பிக்சர்ஸை தான் நான் இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். See, 8 nucleus with 7 cells. Okay, so this 3 cells are called as antipodal cells. Antipodal cells. These 2 nucleus are called as polar cells. Here 2 cells are there. இல்லையா 2 cells இருக்கு. இதில் 2 cells. இந்த சைடு இருக்கக்கூடியது இந்த சைடு. இந்த 2 cells are called as synergids. And this one cell is called as egg. Egg cell, which is otherwise called as oosphere. Okay, oosphere. Egg is otherwise called as oosphere. So now the exact nucleus has formed. Okay, so இது நல்ல பெருசாகும்போது என்ன ஆகிடுது? இந்த outer most layer ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆக தெரியுமா? இந்த outer most லேயருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா embryo sac. Okay, so now the entire structure of female gamete has produced. That's all about the development of female gametophyte or megasporogenesis.